أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Recite in the name of your Lord who created man from a clinging substance. Recite, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught man that which he knew not. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب بھائیوں کا اور بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کلاس تھوڑا سا لمبی چلی تو تھوڑا سا ٹائم دیری ہوئی، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں اگر کسی کو بھی کچھ تکلیف ہوئی ہے۔ تو ہم آتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کا دن جو ہے ہم زیادہ اس میں ہنسنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ تھوڑا سا ہم ورری ہیں تھوڑا سا ہوم ورک کے بارے میں، آپ لوگوں کے ہوم ورک کے بارے میں، خاص طور سے سیکنڈ بیچ کا ہوم ورک تھوڑا سا ویک ہے۔ تو پہلے آپ لوگ کا ہوم ورک سے آپ لوگ خوش کریں گے تو انشاءاللہ پھر مل کے ہنسیں گے۔ تو کنٹرول تو کرنا مشکل ہے، پھر بھی ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ جو ہے نہ ہنسے، تو آپ لوگ ہوم ورک سنائیں گے، اس کا مطلب خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ شاید سنا لیں گے۔ جیسے بارش پڑنے سے پہلے بہار آتی ہے، بادل ہوتے ہیں، خوشبو آتی ہے، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہوم ورک سنا دیں گے آپ لوگ، فعلا فعلا فعلا۔ تو اگر یہ ہوم ورک سنائیں گے اس کے بعد پھر کنورسیشن کے کچھ ورڈ کتنے لوگ یاد کرے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء، ہاں یہ بیچ میں زیادہ ہے کنورسیشن والے شیخ، ہاں عرب ماشاء اللہ، بہنوں میں بھی ہے تھوڑے بہت، 2 10 والے 10 ورڈ تو یاد ہوں گے کنورسیشن کے، 10 ورڈ پورا نہیں تو نہیں 10، اچھا ماشاء، 10 والے بہت ہیں۔ تو یہ بیچ میں کنورسیشن میں زیادہ ہے الحمدللہ، فعلا میں بھی زیادہ ہوں گے۔ کتنے یاد کریں فعلا فعلا؟ ارے واہ واہ، ہاں فعلا، اچھا صرف فعلا۔ اس کے بعد جو ہے تھوڑا تیار رہیے ہضم کرنے کے لیے، اگر یہ ہضم کر لیے تو بہت اہم۔ تو اس سے پہلے کہ بیچ میں کوشش کیا میں، لیکن میرے خیال سے کل اور زیادہ ٹائم لگے گا سمجھنے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کل کا دن بھی جملے اسمیہ سمجھنے میں لگا ہم کو، آج کا دن بھی جملے اسمیہ سمجھنے میں لگا، کل بھی شروع کا 1 گھنٹہ اگر جملے اسمیہ لگتا ہے بھی کوئی پرابلم کی بات نہیں، کیونکہ ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہے، لیکن اگر وہ سمجھ جائیں گے تو امیجن کیجئے انشاءاللہ قرآن مجید کی کئی آیتیں آپ کو ایسا لگیں گی بہت قریب ہے۔ تو ایک معنی میں مین، جیسے سال بھر یا 6 مہینے کسان محنت کرتا ہے، جب فصل کاٹنے کا ٹائم آتا ہے تو اس کو اور الرٹ ہونا چاہیے۔ اس رات میں اگر سو گیا
تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کھیتی کے وقت پہ اور تو ہمارا رزلٹ کا ٹائم ہے. تو اس پہ آپ لوگ پریپیئر رہیے, پوری طرح سے الرٹ ہو کر بات نہیں کرنا, پورا غور سے سنیے. یوں سمجھے گویا کہ آپ کے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے انشاءاللہ عربک گرامر, عربک کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ بہت زیادہ اٹینشن اس میں چاہیے. تو آپ لوگ بتائیے کہ پہلے نیا سبق لینا ہے, آپ لوگ کے سائیکالوجی کے حساب سے دیکھتے ہیں, یا پہلے ہوم ورک لے لیں گے, پہلے ختم کر دیں گے سب ٹینشن, پہلے ہوم ورک لے لیں گے. آپ لوگ لکھ کے لائے کچھ تو وہ پہلے پھاڑ کے دے دیجیے, تاکہ جتنا لکھ کر آپ, تاکہ فیکلٹی جب تک وہ چیک کرتے رہیں. ماشاءاللہ کافی ڈیزائننگ کے ساتھ, الحمدللہ. چلو اچھا ہے. آپ لوگ ایسا کچھ کر سکتے ہیں کیا, ایک بڑا چارٹ لے کر ابھی تک جو پڑھے ایک ایک مثال اچھے خوبصورت شکل تو ہم چپکا دیں گے لائن سے, جس کا اچھا سب سے اچھا رہا, سب اچھے سے اچھا. میرے خیال سسٹر زیادہ ڈیزائننگ کر کر کے لائیں گے, پھول وول مت ڈالی, لیکن ایک ایک مثال اچھا لکھ کے کر کے بڑے, تو آپ پورے لائن سے اس کو لٹکا دیں گے, وہ ٹیپ ڈال کے چپکا دیں گے تاکہ اچھا لگے. ایک مثال ابھی کل نہیں پرسوں لا سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو ٹائم ہے. یعنی کہ ایسا کچھ کیجئے کچھ 10ویں دن سے پہلے کہ جتنا پڑھے ہیں اس کو ایک, یعنی آپ دیکھیں جیسے سیڑھیوں کی شکل میں ڈالا ہوں, آپ کے شکل پاس کچھ اور ہو سکتا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں جا کے کر کے, ابھی تک جتنا پڑھے اس کا ایک خلاصہ انوویشن کیجئے. ہو سکتا فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو پڑھانے میں کام آ جائے. جب آپ لوگ کلاسز لیں گے, کسی کو پڑھائیں گے, گھروں سے شروعات کیجئے. تو اس کے لیے دیکھیں کیا لا سکتے, آج کل پرسوں. پہلی بیچ کو تو میں نہیں بلائے, بول دوں گا کل انشاءاللہ ان کو بھی. تو آپ لوگوں کے لیے تو یہ خیر, یہ تو ایک سائیڈ والی چیز ہے, آپ کا اپنا شوق ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. جو آپ لوگ پڑھے ہیں اس کو کوئی شکل میں لا سکتے. تو پہلے ہوم ورک لے لیں گے یا پہلے جملے اسمیہ سمجھیں گے, کیونکہ میں پہلی بیچ کو ہوم ورک لینے میں کافی ٹائم ہو گیا. تو اس میں ہوا کہ آخری میں جملے اسمیہ کو سمجھنے میں بڑا پرابلم ہو گیا ان کو, کیونکہ ٹائم بالکل نہیں تھا, ہوتے ہوتے آدھا گھنٹہ بڑھ گیا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید پہلے لے لینا میرے حساب سے. آپ لوگ بھی دیکھیں میجارٹی کیا ڈیموکریسی دیں گے, بہتر. اچھا بہتر میرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پہلے لینا چاہیے. تیار ہے پورے؟ کوئی اگر دوسرا اوپینین رکھتے ہیں تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ کون دیے تھے کل لا کے پریزنٹیشن؟ کوئی بھائی گفٹ کرے آپ لوگوں میں سے, پہلے بیچ میں بھی شاید نہیں تھے یا آپ کے, کوئی لا کے گفٹ کرے بولے بھائی اس میں پاور پوائنٹ سب کی مدد کے لیے. تو الحمدللہ تو ہمارا سیشن ماشاءاللہ کیا ہو گیا, سمبیوٹک ہو گیا. یعنی کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ اور میوچول بینیفٹ پہ, ایک ٹیچر اور استاذ کا ریلیشن نہیں, ہمارا آپس کے میوچول بینیفٹ کا ریلیشن ہے. یعنی ایک دوسرے, آپ سے بھی کچھ سیکھ رہے ہیں, ہم سے بھی کچھ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو نئے نئے مشورے ماشاءاللہ جو ہے ہمارے بھائی لا رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں الحمدللہ. اس سے ہمارا یہ کورس اور ڈیولپ ہوگا, فیوچر میں آنے والوں کے لیے اور آسان ہوگا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ 4 جو فریم ہیں پہلے وہ یاد رہنا ضروری ہے. اگر وہ یاد نہیں رہے تو سارا کھیل ختم. یہ تو آپ کو معلوم ہے. جملے کتنے ہوتے ہیں, کیا کیا ہے, ذرا زور سے بولیے, بعض لوگ نہیں بولے ان کو سنا ہے. نیت کیجئے, لوگ کیوں نہیں بول رہے, بعض لوگ ایسا نیت کر کے بولیے. ڈیفینیشن, جملے اسمیہ جملے فعلیہ. جملے اسمیہ مطلب ٹو بگن وتھ اسم, جملے فعلیہ ٹو بگن وتھ فعل. تو جملے فعلیہ کبھی اسم سے شروع ہو سکتا, بیسک چیزیں دماغ میں بٹھا لیجئے. جملے فعلیہ کبھی اسم سے شروع ہو سکتا نہیں, جملے اسمیہ کبھی فعل سے شروع ہو سکتا. یہ ہے مین. کیا فرق ہے کوئی بتائے, یا پورے لوگ مل کے بتائیں, پہلے میں چاروں میں کیا کیا فرق ہے.
आप लोगों के पास चार्ट में भी है, देखिए 1 2 जुमले फेलिया छोड़ दीजिए, उसमें चार्ट में भी, आप लोगों के पास चार्ट है तो उसमें भी देख सकते हैं आप लोग, फॉर्म ऑफ सेंटेंस बोल के लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा उसमें तरतीब अलग है लेकिन है पूरे, उसमें जुमले फेलिया भी आगे, वो 2 छोड़ दीजिए, जुमले फेलिया छोड़ दीजिए, जुमले इसमें आके 4 है इसमें, रजुलुन करीमुन, अर्रजुलु अल करीमु, अर्रजुलु करीमुन, कलमुर रजुली, मिला चार्ट में भी मिल गया ना, आखिरी में एक है, देखिए है, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ नहीं नहीं, जो चीजें मेन ये निकालने के निकाल दिए, एकदम पूरा मुब्तदा भी नहीं समझे, वो गलतियां आना बाय डिफॉल्ट है, तो उसमें आप फिक्रमंद मत रहिए। तो आप मतलब सिस्टर फैकल्टी थोड़ा सा वरी है कि मुब्तदा खबर की कुछ और शक्लें भी है, तो समझ में नहीं आने से थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो रहा। तो बेसिक ये 4 पहले समझ जाएंगे, ठीक है, पहले बेसिक ये 4 चीजें समझ जाएंगे, यानी बिगिनर में हम लोग क्या बोल रहे हैं, मुब्तदा खबर या जो भी 4 शक्लें बता रहे हैं, ये पहले बिगिनिंग इससे करेंगे हम लोग, पहले अच्छा ये बिठा लिए तो सेकेंड लेवल समझने में आसानी रहती। तो आप, मैं चाहूंगा कि मैं जो भी बोल रहा हूं आप लोग दोहराएं जरा, अगर मैं पूछा तो हाँ बोलिए, नहीं बोलिए तो मेरे को दिखता समझ रहे हो, खामोश बैठ गए तो डर होता, समझ में नहीं आ रहा शायद। तो अभी पहले बेसिक जाएंगे हम लोग, और बात जो आप लोगों को मिसालें निकालते वक्त पे गलती आ रही है वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, जाहिर बात है, कुछ चीजें अभी हम बताए थे तो गलतियां हो सकते, तो वो छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं, नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आज भी लेंगे कल भी सीखेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। दोहराइए आप लोग, चारों में क्या क्या फर्क है, नामों के साथ, आंखें बंद करके, देख के नहीं, निगाहें नीची, घूरिए मत उसको, या उसको हटा दो, स्क्रीन पे हटा दे, स्क्रीन पे हटा दे, हाँ दम पॉज। अब बोलिए, मुब्तदा खबर पे क्या रहता है जनरली, मारिफा नकीरा, यानी अलिफ लाम होना जरूरी नहीं है, मतलब ये निकला। मारिफा की क्या शक्लें हैं, याद है कुछ सबक याद है? मारिफा कितने शक्लों में आ सकता, 7 शक्लों में मारिफा आ सकता, जरा दोहरा दीजिए, बाद लोगों को नया दिख रहा होगा। अल, अलिफ लाम के जरिए से पर्टिकुलर, मारिफा मतलब पर्टिकुलर, अलिफ लाम आके रजुलुन, कोई भी आदमी, अर रजुलु, कोई पर्टिकुलर दिमाग में बैठा हुआ है, अर रजुलु, अलिफ लाम। सेकेंड नकब, नाम, जैसे मोहम्मदुन, देखने में दुन आ रहा, देखने में दुन आ रहा, देखने में दुन आ रहा, लेकिन मोहम्मद पे अलिफ लाम है नहीं है, तो नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्टिकुलर नहीं है, कोई आम इंसान है क्या, पर्टिकुलर है। अरशद, उस्ताद, पर्टिकुलर नाम है, तो आपके जो भी नाम है वो पर्टिकुलर में आते, उस पर अलिफ लाम लगाने की जरूरत है, अल अरशदू, अल मोहम्मदू नहीं लगाने। तो मतलब क्या निकला, ये एक और शक्ल है पर्टिकुलर, मारिफा, मारिफा की एक और शक्ल है। तीसरी शक्ल क्या है, नहीं नहीं नहीं, मारिफा, मारिफा, मारिफा मतलब पर्टिकुलर बनाने की शक्ल क्या क्या है, एक मरतबा देख लीजिए वो भी। हाँ, जमायर याद है, अंता, अंता के पर इफ्लाम की डाल सकते, अल अंता आता कहते भी, हुआ, अल हुआ आता, जालिका एक मरतबा देख लीजिए वो भी। अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम है, ओके। अच्छा, इसमें देखिए आप लोग, याद है जमायर में हुआ, अलिफ लाम की जरूरत है,
नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पर्टिकुलर है वो, ऑलरेडी अलिफ लाम के जरिए से जनरली पर्टिकुलर बनाने तरीका तो अलिफ लाम ही है, लेकिन बाद बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ, बाय स्ट्रक्चर वो पर्टिकुलर पे अलिफ लाम डालने की जरूरत नहीं है। जैसे हुआ है, अल हुआ नहीं बोल सकते आप, किताब हु है, हु अलिफ लाम नहीं आता, क्लियर। अल्लज़ीना ऑलरेडी अल्लज़ीना है, ऑलरेडी अलिफ लाम है इधर। ज़ालिका पे अलिफ लाम की जरूरत है नहीं, ज़रा जोर से बोलिए ना, और ज़रा जोर से, बाद में समझ में नहीं आया। अल्लज़ीना पे जरूरत है, ज़रा जोर से, ऑलरेडी है, और एक जरूरत है क्या? नहीं है। हादा हुआ पे जरूरत है, जोर से जरा, हाँ माशाअल्लाह, इसका मतलब समझ में आ रहा। मुझे उम्मीद है कि शुरुआत आपसे इसी से लिया हूं, पूरा माइंड ताज़ा है, अटेंशन है, उतना कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा टफ है, टफ नहीं होता, टफ दिख रहा होता। अलिफ लाम तो मशहूर है, किताबुर रजुली मुदाफिले हो गया तो भी पर्टिकुलर हुआ था, क्योंकि बिलोंग्स करते ही किसी का बिलोंग होते पर्टिकुलर हो गया। अलिफ लाम आया तो पर्टिकुलर हुआ था, या नारू ए आग, तब भी पर्टिकुलर हो गया। तो ये पर्टिकुलर की अलग अलग शक्लें हुई। चलिए, तो अब इसको सामने रख के 7 शक्लें, 7 अलिफ लाम के साथ, या तो नाम, हाँ एक मरतबा क्या बोले, मुब्तदा खबर का, हाँ वो आया मतलब अभी वो 4 का ना, नहीं अभी पहले मारिफा, अभी मारिफा 7 ले लेंगे पर। ये इसको थोड़ा डिटेल करना है, जैसा आप, चलिए वो पढ़ेंगे, फाइल दीजिए मैं पढ़ता हूँ। फाइल यहाँ आप लोगों के पास है, देखिए पेज नंबर इसमें पेज नंबर 2 है, डेली यूसेज वोकैबुलरी में पेज नंबर 2 है। उसके अंदर कितने हैं देखिए, मारिफा की अल्लज़ी की गर्दान एक है, हुआ की एक गर्दान है, हु, 3 चीजें मिल रही है आपको डेली यूसेज में, 3 कैटेगरी के मिल रहे हैं आपको। हुआ बोल रहे, पहला क्या रहा, अल्लज़ी है, ऐसा आता अल्लज़ी, ऑलरेडी अलिफ लाम मौजूद है, क्या इस पे अलिफ लाम की जरूरत है? फिर दोहराइए, ऑलरेडी अलिफ लाम मौजूद है, फिर इस पे अलिफ लाम की जरूरत है नहीं। इसका मतलब क्या निकला कि ये बाय डिफॉल्ट पर्टिकुलर है। तो कितने किस्म के अल्लज़ी है देखिए, अल्लज़ी विच सिंगुलर, अल्लज़ानी डुअल विच, अल्लज़ीना प्लूरल विच, अल्लती फीमेल विच। इंग्लिश में विच से पूरा काम निकल जा रहा, अरबी में हर एक के लिए अलग अलग। अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, तो मतलब क्या निकला, ये सारे मुब्तदा बनने के काबिल है, क्योंकि मारिफा है। मुब्तदा कौन कौन बन सकते हैं? जो भी मारिफा हो, मारिफा मतलब पर्टिकुलर हो, मुब्तदा बनने के काबिल है। मुब्तदा बनने के काबिल कौन कौन है? जो भी मारिफा हो, मारिफा मतलब अलिफ लाम। जनरल थंब रूल क्या है? जनरल थंब रूल, मुब्तदा होने के लिए पहले अलिफ लाम रहता, अर्रजुलु मुस्लिमुन। कल चूंकि शुरुआत थी इसलिए हम क्या करें, एक मिसाल दी खाली, कल शुरुआत थी ना, एक मिसाल दी। क्या बोल के दिए? मुब्तदा पे अल रहता, खबर पे अल, दोहराइए, मुब्तदा पे अल, खबर पे अल नहीं रहता। उसको दूसरे माने में हम और एक वर्ड याद कर रहे थे कि पहला मारिफा रहता, दूसरा मारिफा नहीं रहता। तो मारिफा किसको बोलते?
تو جو بھی پرٹیکولر کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ الف لام کے ذریعے پرٹیکولر ہوتا ہوا، یہ ایک الذی اللذانی اس کے ذریعے سے پرٹیکولر ہوتا. سیکنڈ یہ دیکھیں ہوا، ہما، ہم، دیکھ رہا آپ کو ڈیٹیچ نام رکھا ہوا ہے، ڈیٹیچ پیج نمبر 2 پہ. یہ بھی اس پہ بھی الف لام کی ضرورت ہے، اس پہ بھی الف لام کی ضرورت ہے. مطلب یہ بھی معرفہ بننے کے قابل ہے. جو معرفہ بننے کے قابل ہے وہ مبتدا ہے. کلیئر؟ جو بھی معرفہ بننے کے قابل ہے وہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. مطلب کیا نکلا؟ 7 قسم کی چیزیں مبتدا بن سکتی ہے. ماشاءاللہ. مبتدا مانے شروع ہوتا، مبتدا خبر جس سے کہ شروع ہوتا جملہ، مبتدا ابتدا. ایک فریم ہے نا، یاد آپ کو بتائے تھے اس سے پہلے 4 فریم ہے. ایک مبتدا خبر جس سے کمپلیٹ ایک جملہ کمپلیٹ ہوا تھا، بلکہ یاد ہے خبر مانے نیوز، مبتدا خبر یعنی کہ کمپلیٹ. اگر آپ کو صرف 2 ورڈ میں جملہ کمپلیٹ کر دینے کا ہے تو کیا کون سا فریم لینا پڑتا؟ ہاں، اگر آپ کو صرف 2 ورڈ میں پورا میننگ کمپلیٹ کر دینے کا ہے تو کون سا فریم لینا پڑتا؟ پہلا معرفہ ہونا، دوسرا نکیرہ رہنا. یاد ہے؟ پھر دوہرائیے آپ لوگ. اگر 2 ورڈ میں، یاد ہے کل دوہرائے تھے، یاد ہے؟ اگر 2 ورڈ میں جملے اسمیہ میں 2 ورڈ میں معنی اگر کمپلیٹ کر دینا ہے تو اس کا فریم کیا رہے گا؟ پہلا معرفہ، دوسرا نکیرہ. پہلا معرفہ ہونے کے لیے ایک شکل کیا ہے؟ الف لام. الف لام ایک شکل ہے. الرجل مسلمون. اور ایک کیا شکل ہے؟ الذی ایک ہے. الذی ایک شکل، کیونکہ اس پہ الف لام کی ضرورت ہی نہیں ہے، آلریڈی پرٹیکولر ہے. تھرڈ معرفہ کی اور ایک شکل کیا ہے؟ ہوا، ہما، ہم. ہوا مانے وہ ایک، ہما مانے وہ 2، مطلب جو نظر نہیں آتے وہ ہوا ہے. اسی کے اندر وہ بھی آتا ذالکا، نظر آنے والے ڈیڈ، دیس. ادھر یہ بھی ہے، ہاں وہ اس میں ہے، چارٹ کے اندر ہے ذالکا ہذا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی پرٹیکولر بن سکتا. ذالکا الف لام کی ضرورت ہے، ذالکا کے پر نہیں ہے، تو یہ بھی مبتدا بن جا سکتا. ماشاءاللہ. نہیں ابھی بڑھیں گے، ابھی تو ابھی سمجھیے. مبتدا کیا بن سکتا ہے؟ پرٹیکولر جو بھی ہو سکتا ہے، معرفہ جو بھی ہو سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا. ایک منٹ بات مت کیجیے، بات مت. الف لام آئے، الف لام ایک شکل ہے. دوسری شکل کیا ہے؟ الذی. اور ایک شکل کیا ہے؟ ہوا. اور ایک شکل کیا ہے؟ ذالکا. اور ایک شکل کیا ہے؟ ہو. کتابہ، کتابہما، دونوں مل کے کیا ہو رہا؟ کبھی 2 اسم جمع ہوتے، کبھی اچھی بات، کبھی 2 اسم جمع ہو جاتے. کتابہ بلکہ ایک مبتدا ہوا خالی، اس کی کتاب کیا ہوا؟ خبر دیجئے، گم گئی. تو کبھی مبتدا میں 2 اسم جمع ہو جاتے. تو 2 اسم جمع ہو کے بعض اوقات کمزور دونوں جمع ہو کے اسٹرانگ ہوتے، ہو کے مبتدا ہوتے. کتابہ اور ایک شکل ہو. معرفہ ذالک الکتاب. ٹھیک، چلیے آپ لوگ دیکھیں، مثالیں دیکھ لیجیے. ہاں، تو ہم ابھی مبتدا خبر پڑھ رہے ہیں. مبتدا خبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر جملے اسمیہ میں صرف 2 ورڈ سے معنی کمپلیٹ کر دینا ہے تو آپ کو کون سا فریم لینا پڑے گا؟ مبتدا خبر کا فریم لینا. مبتدا خبر کے فریم کا مطلب کیا تھا؟ پہلا معرفہ، دوسرا نکیرہ. پہلا معرفہ، دوسرا نکیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلا معرفہ کرنے کی ایک شکل. مثالیں دیکھتے جائیے، غور کیجیے کیا کیا شکلوں میں آ سکتا ہے. بڑھ سکتا ہے، 7-8 شکلیں بھی ہو سکتی ہے. پہلی شکل دیکھیں آپ، الرجل طیب. الرجل کے بجائے المرأۃ طیبۃ، وہ بھی ہو سکتا. الرجل
طیبن ذالک کتابن مبتدا خبر ہے. مبتدا خبر کیسا ہے؟ کیونکہ پہلا ذالکا کے پر الف لام کی ضرورت ہے؟ الف لام کی ضرورت نہیں ہے. پہلے ذالکا آلریڈی پرٹیکولر ہے. مبتدا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلا پرٹیکولر ہونا چاہیے, معرفہ ہونا چاہیے, یا الف لام والا. تو معرفہ کی کیا کیا شکلیں آ سکتی؟ غور کیجیے. ہاں الف لام کے ذریعے سے معرفہ ہو سکتا, تو لہذا یہ ایک شکل ہو سکتی. مبتدا خبر کی کبھی یہ شکل آتی, مبتدا خبر کی کبھی یہ شکل آ سکتی ہے, آپ کو کبھی یہ شکل آ سکتی ہے. اب اس پہ الف لام نہیں ہے نا, پھر کیسا آ گیا؟ تو آپ بولیں گے بغیر الف لام کے ہی بائی ڈیفالٹ بائی اسٹرکچر یہ الف لام کے جیسے ہی پرٹیکولر ہے. اس کو الف لام الذالک کہیں بھی یوز نہیں ہوتا, تو آلریڈی پرٹیکولر ہے. چلیے ماشاءاللہ. ہوا رجل وہ آدمی ہے, مکمل ہوا معنی آ رہا, وہ آدمی ہے. مبتدا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ بولیں گے یہ بھی مبتدا خبر ہی ہے. بولیں گے کیوں؟ بولیں گے اس لیے کہ ہوا جو ہے پرٹیکولر ہے, اس کو الف لام کی ضرورت ہے؟ الف لام کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ مبتدا خبر. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا؟ وہ کتاب ہے. فریم سمجھ میں آیا کسی کو کہ اس میں فریم میں پرابلم ہے؟ کلیئر نا؟ پہلا پہلا معرفہ, دوسرا نکرہ. پہلا معرفہ میں الف لام سے معرفہ ہو رہا, یہاں پر الف لام کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ بائی اسٹرکچر اس کو عرب کے لوگ ذالکا جو اکھنڈ پرٹیکولر ہے یہ یوز ہی ہوتا پرٹیکولر کے طور پہ, تو اس میں الف لام کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوا کے جتنے بھی گردانہ ہیں یہ پورے کے پورے بائی ڈیفالٹ پرٹیکولر ہے, اس کے اوپر الف لام کی ضرورت نہیں ہے. تو مطلب یہ بھی مبتدا بننے کے قابل ہے, یہ مبتدا بننے کے قابل ہے, یہ مبتدا بننے کے قابل ہے, یہ مبتدا بننے کے قابل ہے. 3 مثالیں ہو گئی, لکھ لیا آپ لوگ. کیا بولے؟ کہاں ہے تیسرا؟ الف لام نہیں ہے نا؟ ہاں یہ معرفہ ہے. رجل ذالک کتاب ہوا رجل الف لام نہیں ہے نا؟ ہاں الرجل ہے تو معرفہ آتا. یہ تو ابھی نکرہ ہے, یہ بھی نکرہ ہے, یہ بھی نکرہ ہے, یہ بھی نکرہ. تو خبر نکرہ رہتی یا نکرہ کے فارم میں رہتی. ہڈن نکرہ رہتا ہے تو دکھ کے آتا نکرہ, لیکن وہ نکرہ کی حالت میں رہتا. یہ معرفہ ہونا ضروری. اصل جو چیز غور کرنا آپ کو, خبر کو اتنا دماغ میں مت رکھے. دماغ میں کس کو رکھے آپ لوگ؟ معرفہ. معرفہ کیا ہونا چاہیے؟ مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے. معرفہ بننے کی ایک شکل الف لام ہے, معرفہ اور ایک بننے کی شکل بائی ڈیفالٹ معرفہ رہتے, تو الف لام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب گویا کہ الف لام کی ضرورت تھی, چونکہ آلریڈی اس کو ضرورت نہیں ہے اس لیے نہیں ڈال سک رہے. ورنہ دیکھا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ الف لام ہونا چاہیے تھا, لیکن ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ بغیر الف لام کے ہی پرٹیکولر ہے وہ. یہ بھی پرٹیکولر ہے. جو پرٹیکولر ہے وہ کیا بن سکتا ہے؟ مبتدا بن سکتا ہے. کنتم فعل ہے, فعل ہے. کانا کانا, کانو کانت, کانتا کننا, کنتا کنتما, کنتم فعلتم, فعل ہے. چلیے اور ایک شکل لیں گے, اور شکلیں لیں گے مبتدا خبر. اب آہستہ آہستہ دیکھیے, بعض اوقات مبتدا میں ڈبل اسم آتا, خبر میں ڈبل اسم آتا, ایسے بھی شکلیں آتی. تو شروع میں بگننگ میں ہم کیا بتائے تھے؟ ایک اس سے بھی ہو سکتا. مبتدا خبر ایک ایسی چیز ہے 2 ورڈ سے بھی بات ختم ہو سکتی, لیکن آپ جیسے جیسے آپ کے اندر ووکیبلری بڑھتے رہتی, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 اسم مل کے مبتدا, 2 اسم مل کے خبر بھی ہو سکتی, ڈبل بھی ہو سکتا. ابھی آپ لوگ خالی دماغ میں یہ رکھیے کہ مبتدا معرفہ کیسا کیسا بنتا.
मुब्तदा मारिफा बनने की एक शक्ल आपको बताया अलिफ लाम, मुब्तदा मारिफा बनने की एक शक्ल बताया ज़ालिका, मुब्तदा मारिफा बनने की एक शक्ल है हुआ, मुब्तदा मारिफा बनने की एक शक्ल है अल्लज़ीना, सिराता अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम क्या है ये पूरा मिला के, ये एक मुब्तदा हुआ, पूरा एक जुमला है अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये पूरा मिला के क्या हुआ, ये एक मुब्तदा खबर, ये एक फॉर्म में आता अल्लज़ीना। अलिफ लाम की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इस पे अलिफ लाम मौजूद है। जैसे ही जुमले इसमें से शुरू हो रहा तो वो मुब्तदा खबर हो जाता अल्लज़ीना अनअमता, ये एक खास शक्ल है। ये अलग अलग मैं नहीं भी बोलता तो चलता, लेकिन कल के ना आप लोग कंफ्यूज हो सकते, तो मुझे बता देना जरूरी कि भाई ये शक्ल में मुब्तदा आ सकता। तो आप लोग क्या होता, अगर ये समझ गए तो कुरान मजीद के अक्सर आप देखेंगे आयतें यानी कि जुमले इस्मिया से ज्यादा है कुरान मजीद में, जुमले फेलिया से बहुत कम है, ज्यादा उसके मुकाबले में कम है लेकिन बहुत है। 6666 आयतों में एक ही आयत के अंदर कितने की जुमले आते, एक आयत के अंदर बाज़ औक़ात 10-10 जुमले भी आ सकते, नहीं दरमियान में एक जुमला आ सकता, छोटा जुमला आके वो मिलके एक जुमला हो सकता, तो जुमले 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 बन के एक बड़ा जुमला बन सकता, ऐसा भी हो सकता। तो दरमियान शुरू में आना जरूरी नहीं है, आयत के बिगिनिंग में ही जुमला आना जरूरी नहीं, आयत के बिगिनिंग में जुमले फेलिया होता, अंदर जुमले इसमें छुपा होता, पूरा मिलकर जुमले फेलिया भी हो सकता, कई शक्लों में आता, तो हमको अलग 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 देखते जाना पड़ता। जुमले इस्मिया का मतलब होता है जुमले इस्मिया से, इस्म से शुरू होने वाले को जुमले इस्मिया बोलेंगे, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, जुमले इस्मिया में अगर आपको माना कंप्लीट कर देना है तो आपको मुब्तदा खबर के फ्रेम में जाना पड़ता। मुब्तदा खबर के फ्रेम में अगर आपको जाना है तो पहला क्या होना चाहिए, मारिफा होना चाहिए। मारिफा की एक शक्ल यह है कि अलिफ लाम आ जाना, मारिफा की एक शक्ल यह है कि ज़ालिका आ जाना, मारिफा की एक शक्ल यह है कि हुआ वगैरह आ जाना, मारिफा की एक शक्ल है कि अल्लज़ीना आ जाना। जरा जरा 5 बार गौर कीजिए, समझ जाते इंशाअल्लाह। कोई मारिफा की एक शक्ल यह है कि बास दो कमजोर इस्म जमा होके एक स्ट्रॉन्ग इस्म बन जाते हैं, तो डबल इस्म वाला मुब्तदा बोलते हैं उसको, दो इस्म में बन के एक मुब्तदा हुआ। जैसा क्या था, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मुब्तदा है, ये कौन सी किस्म है, पांचवी किस्म है। 4 मिले थे आपको अभी तक, अल्लज़ीना चौथा था, पहला अर्रजुलु मुस्लिमुन अलिफ लाम का था, सेकेंड ज़ालिका का था, थर्ड हुआ, एक मिनट, ज़ालिका का था, ज़ालिका किताबुन सिर्फ 2 का था, देखिए ज़ालिका किताबुन सिर्फ 2 थे वहां पर, यहां पर ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहां पर 3-4 हो जा रहा, क्लियर। ज़ालिका किताबुन, वहां पर सिर्फ 2 ही वर्ड थे, एक मिनट, अर्रजुलु मुस्लिमुन आदमी मुसलमान है, ज़ालिका किताबुन वो किताब है, इतनी बात है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ज्यादा जुमले रहेंगे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेंगी, कम जुमले रहे तो इंफॉर्मेशन कम रहेगी। तो ज़ालिका किताबुन मुब्तदा खबर, क्लियर। प्रॉब्लम है नहीं, अभी वो नहीं समझाया ना, मैं आपको क्या बताया, 4 समझे। पहला क्या होना चाहिए, अलिफ लाम, मारिफा की शक्ल, पहले अलिफ लाम, सेकेंड ज़ालिका, थर्ड हुआ, एक 2 जुमलों में खत्म हो जा रहा। अब ये नया शुरू हो रहा, 2 यानी मुब्तदा में 2 जुमले, खबर में 2 जुमले, ऐसा अलग ये बदल जा रहा, पुराना इसको मत मिलाई। 2 जुमले से खत्म होने में कितने मिसालें दी, हम 4 मिसालें दी। 2 वर्ड में खत्म आता जुमला, मिसाल के तौर पे अर्रजुलु मुस्लिमुन 2 वर्ड में खत्म, फिर उसके बाद ज़ालिका किताबुन 2 वर्ड में खत्म, शॉर्ट इंफॉर्मेशन, शॉर्ट सेंटेंस, शॉर्ट फ्रेम्स, फिर हुआ रजुलुन, शॉर्ट फ्रेम, शॉर्ट सेंटेंस, खत्म। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, खत्म। अब जरा बढ़ रहा जुमला, बढ़ रहा, तो इसके अंदर कैसा बढ़ता, बढ़ने की शक्ल क्या है, तो अब क्या आता, 2 मिलते हैं, ज़ालिका पर्टिकुलर, अल किताबु पर्टिकुलर, 2 पर्टिकुलर मिले तो क्या होते, याद है,
मौसूफ सिफत, दो पर्टिकुलर, अर्रजुल अल करीमु, दोनों पे अलिफ लाम आया तो, दोनों पे अलिफ लाम आया तो क्या बनता? मौसूफ सिफत बनता। ये तो अलिफ लाम की तरह ही है, ज़ालिका, ये अल किताबु, दोनों मिलके क्या हुआ? मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत बिना तो कंप्लीट होता, इनकम्प्लीट होता? इनकम्प्लीट होता। ज़ालिकल किताबु, मौसूफ सिफत बनके मुब्तदा हुआ, दोनों मिलके, दो कमजोर है। क्यों कमजोर है? इसलिए कि मौसूफ सिफत के फॉर्म में आया, मौसूफ सिफत के फॉर्म में आया तो कमजोर आता, कमजोर मतलब इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट फॉर्म है। कंप्लीट फॉर्म के लिए आपको बताए थे मौसूफ सिफत दोनों मिला तो इनकम्प्लीट होता, उसके लिए और एक ऐड करना पड़ता। याद है नहीं कल का सबक? याद नहीं करे आप लोग फ्रेम? कल का फ्रेम याद करते तो आसानी होती थी। सिर्फ 4 फ्रेम याद करना उतना मुश्किल हो रहा। आप 4 फ्रेम याद नहीं करे, होमवर्क नहीं कर रहे, कल का सबक याद नहीं करे, फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे? मौसूफ सिफत बोलते दिमाग में आ जाना कि दोनों पे अलिफ लाम रहना, यानी मारिफा मारिफा। हाँ, एक मिनट। तो ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका पर्टिकुलर है नहीं, फिर भूल गए, ज़ालिका पर्टिकुलर नहीं है, अलिफ लाम की जरूरत नहीं है ना उसको, तो ज़ालिका पर्टिकुलर है। अल किताबु क्या है? दो पर्टिकुलर जमा तो क्या होता? मौसूफ सिफत। जब दो कमजोर जमा हो गए तो इसको सिर्फ दोनों मिलके मुब्तदा हुए, तो अब कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड बढ़ाना पड़ता आपको, वो वर्ड खबर है, ला रैब फीही, वो एक अलग जुमला जा रहा फिर। तो मतलब क्या निकला? ये अलग दो इस्म ऐसा भी हो सकता कभी, यानी 2 इस्म मिलके मुब्तदा हो सकता। पहला हम क्या लिए थे? एक इस्म खत्म, लेकिन बाद वक्त क्या था? 2 इस्म मिलके एक मुब्तदा, 2 इस्म मिलके एक खबर भी हो सकता ऐसा। हाँ, ज़ालिकल किताब, इसका माना क्या था? वो किताब, वो किताब बोल के माना होता है, वो किताब उसमें कोई शक नहीं है, ऐसा आता। वो किताब जिसमें कोई शक नहीं है, उसमें कैसा आ रहा था? देखिए, ज़ालिका किताबुन में वो किताब है बोल के खत्म हो जा रहा था माना, वो किताब है बोल के आ रहा था, क्योंकि कंप्लीट माना आ जा रहा उसमें। ज़ालिका पर्टिकुलर था, किताबुन नकीरा था, तो फ्रेम में चूंकि फिट आ गया इसलिए है बोल के माना आ गया था। इसमें है का माना नहीं आ रहा। देखिए, वो किताब क्या हुआ? तो आप बोल रहे नहीं, वो किताब ला रैब फी, इसका तर्जमा अलग है, उसका तर्जमा अलग है। अगर हम अल किताब ला रैब बोले तो माने वही, अल किताब ला रैब फी बोले तो खाली एक वर्ड से मुब्तदा हो गया, अल किताबु मुब्तदा। ज़ालिकल किताब बोल तो पर्टिकुलर वो किताब, दोनों मिलके मुब्तदा। नहीं समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? आसान है ना, बहुत आसान। अच्छा, और एक उल्टी मिसाल लेंगे, 6वीं मिसाल जरा उल्टी है। मुब्तदा में एक इस्म है, खबर में 2 इस्म है। कलमा क्या है हमारा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई बताइए इसमें क्या है? मुहम्मदुन पर्टिकुलर, मुहम्मदुन पर्टिकुलर, मुब्तदा बन गया, मुब्तदा बन गया। रसूलुल्लाह क्या है बता सकते कोई? ये कौन सा फ्रेम है? माशाअल्लाह, मुदाफ मुदाफिले, मुदाफ मुदाफिले का फ्रेम है। देखिए इसमें पहले पे अलिफ लाम नहीं है, दूसरे पे अलिफ लाम है, का मतलब क्या निकला? पहले पे अलिफ लाम नहीं है, दूसरे पे अलिफ लाम है, का मतलब ये निकला कि खबर में 2 वर्ड यूज होना पड़ा, 2 कमजोर जमा हो गए। इनकम्प्लीट फॉर्म हमेशा कमजोर रहता। कंप्लीट मुहम्मदुन, मुहम्मदुन एक वर्ड है, लेकिन खबर में कितने वर्ड यूज हो रहे? 2 वर्ड यूज हो रहे। अल्लाह के रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है भाई? बोले तो खबर दे रहे आप, अल्लाह के रसूल हैं बोल के खबर दे रहे। तो खबर खबर बोलने के लिए कितने वर्ड यूज हो रहे? 2 यूज हो रहे। अच्छा, यहां पर मुब्तदा के लिए कितने वर्ड यूज हुए? 2 यूज। तो एक मिसाल आपको वो दी हम, मुब्तदा के डबल इस्म वाली। एक मिसाल में आपको कौन सी दिया? खबर के डबल इस्म वाली। 6 अगर आज हजम कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस। अगर ये इतना मेन है, और 2-3 शक्लें और मुब्तदा खबर की रह आती, अब मैं बोला तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कल भी ले सकते हैं हम, कोई मसला, आज ही लेना जरूरी नहीं है। 6 बस है,
کیا کوئی دہرائیے پھر مل کے دہرائیے. مبتدا خبر کی کتنی شکلیں آج لی ہم لوگ؟ 6 شکلیں لے سکتے. اگر آپ ڈیفینیشن پہ غور کریں تو آپ کے لیے اور آسانی آتی ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلے پہ الف لام رہا تو مبتدا بول کے نہیں بول رہے ہم. ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلا معرفہ رہنا، دوسرا نکیرہ رہنا. کبھی دکھ آتا معرفہ، کبھی نکیرہ. معرفہ اور نکیرہ کبھی دکھ آتا، کبھی دکھ کر نہیں آتا. تو کیسا پہچاننا؟ پھر سوال یہ. اچھا پھر آئیں گے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ پہلا معرفہ ہونا چاہیے، دوسرا نکیرہ. مبتدا معرفہ ہونا چاہیے اور سوال کیا ہے، پرابلم کیا ہے جو ہم کو اصل حل کرنا ہے، سمجھنا ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات معرفہ دکھ کر آتا ہے الف لام کی شکل میں، اور نکیرہ بھی دکھ کے آتا ہے بغیر الف لام کی شکل میں. لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو معرفہ دکھ کے نہیں آتا، آپ کو پہچاننا پڑتا ہے. نکیرہ بھی دکھ کے نہیں آتا، آپ کو پہچاننا پڑتا ہے. تو اس کی شکلیں کیا پہچاننے کے لیے؟ تو آپ دیکھنا، ہاں بعض اوقات الف لام کی ضرورت نہیں رہتی نا بول کے. ذالکا ایک مثال. محمدن، ہاں بھائی اس پہ الف لام کی ضرورت کیوں پڑیں گی؟ کیونکہ رسول اللہ مل کے تو معرفہ ہوتا ہے. رسول اللہ دکھ کے نہیں آ رہا، لیکن وہ نکیرہ کی جگہ پر ہے. بولے وہ ایریا مطلب یہ ایریا معرفہ کا ہے، یہ ایریا نکیرہ کا ہے. کبھی دکھ کے آتا، کبھی دکھ کر نہیں آتا. رسول اللہ کیا ہے بولے تو ہم بولیں گے یہ انکمپلیٹ جملہ خبر کی جگہ پہ. خبر جنرلی کیا رہتا؟ معرفہ رہتا. نکیرہ سوری جنرلی نکیرہ رہتا. ہاں یہاں پر دونوں مل کر اندر مطلب ہڈن ہے بولتے. ہڈن بعض اوقات ہڈن رہتا، دکھ کے نہیں آتا لیکن ہڈن ہے. بولیں رسول اللہ تو کامن ہے نا، کئی رسول ہیں. رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. خبر دے رہے ہیں. رسول اللہ معرفہ بھی ہو سکتا. رسول اللہ نہیں کس کے رسول ہے؟ بس اتنا ہی، اس میں انفارمیشن اتنا ہی ہے. ابھی یہ ڈسکشن نہیں ہو رہا کہ کئی رسول ہیں بولے تو اس کے اندر پھر الگ ٹاپک نکلتا ہوں. فی الوقت ٹاپک یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا کسی اور کے؟ بس کا خاص ہو گیا نا، پرٹیکولر ہو گیا، کسی اور کے نہیں. تو یہاں پر اتنی انفارمیشن ہے وہ پرٹیکولر نہیں. جتنا ہمارا ٹاپک ہے، جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اس حد تک پرٹیکولر ہو گیا اتنا ہی. یعنی کہ پرٹیکولر کیا ہے؟ ریلیٹو ٹرم ہے. کس حد تک آپ سمجھ رہے اس حد تک یہ. تو وہ بڑے پیمانے پہ نہیں سمجھا رہے کوئی بھی. جس حد تک بھی سمجھ رہے پرٹیکولر ہو رہا. بس الحمدللہ. ہاں معرفہ اور نکیرہ، نکیرہ میں نہیں آئے گا. نکیرہ رسول اللہ نکیرہ، ہاں دونوں معرفہ ہو گیا، لیکن وہ کس کے خبر بن رہا ہے. خبر کیا رہتا ہے جنرلی؟ وہ ایریا نکیرہ کا ہے. جیسے مثال طور پہ پورا ایریا انٹرنیٹ کا ہے، تو آپ کچھ بھی لیپ ٹاپ لائیں گے تو سب کام کریں گا. انڈین لیپ ٹاپ، امریکن لیپ ٹاپ سب کام کر رہا. تو آپ بولیں گے یہ ایریا انٹرنیٹ کا ہے بولیں گے بس. تو وہ ایریا خبر کا ہے. خبر وہ کیا آتا جنرلی؟ نکیرہ آتا. وہ دماغ میں بٹھا لیجئے. ابھی بعد میں اور دیکھیں گے کیا کیا اور آتا. دیکھیں ابھی بگننگ میں یہ بٹھائیے کہ یہ معرفہ ہونا چاہیے، یہ نکیرہ ہونا چاہیے. کبھی دکھ کر آتا ہے، کبھی دکھ کر نہیں آتا ہے. پھر کل کیا کرنا؟ شروع میں پٹیاں لگانا. ذرا اچھا ہو گیا پٹیاں کھول کے اب چلو بولنا. تبھی پٹیوں کا دور ہے. کل انشاءاللہ اور اچھا کلیئر ہوگا. ابھی اتنا دماغ میں رکھے کہ مبتدا خبر. مبتدا کس کو بولتے ہیں؟ جو معرفہ رہتا. اتنا ایریا معرفہ کا، خبر نکیرہ کا. کیا کیا شکل میں آ سکتا مبتدا خبر؟ الف لام کے ذریعے دکھ سکتا، کبھی الف لام کے ذریعے دکھتا. جنرلی یہی رہتا. الف لام کے ذریعے رہتا، خبر میں الف لام نہیں رہتا. جنرلی یہ رہتا. اور بھی شکلیں کیا کیا بنتی قرآن میں دیکھے تو آپ کو اور شکلیں ملتی. کیا کیا ملتی؟ پہلے نام آ جاتا. معرفہ کے یہاں پہ کیا آتا؟ نام آ جاتا. تو الف لام آتا، اس پہ نہیں آتا الف لام. تھرڈ کیا ہوتا ہے؟ ذالکا ہے. فورتھ کیا ہے؟ ہوا ہے. پانچواں کیا ہے؟ ڈبل اسم آ جا رہا ایک دم. تو دو اسم جمع ہو کے مبتدا ہو رہے. ذالک الکتاب یا الکتاب الجدید. الکتاب الجدید نئی کتاب کیا ہے؟ جمیل خوبصورت ہے. تو یہاں پر کیا ہوا؟ ڈبل ہو گیا. دیکھیں یا ذالک الکتاب ڈبل ہو گیا. یہاں پر ڈبل اسم. کبھی الٹا ہوتا محمد رسول اللہ. یہاں پر خبر میں ڈبل ہو گیا. یہ 6 شکلیں ہیں. اس کو یاد کر لینے کا.
یاد کر لیے تو کل کا سبق لینے میں ہم کو اور آسانی ہو جائے. اگر کل کا دماغ میں رہا تو آج کا سمجھ جاتے, آج کا رہا تو کل سمجھ جاتے. یہ کسی کو یاد نہیں ہے؟ مبتدا خبر بولتے وہاں دیکھ اس کو نکال دیں گے پہلے اسکرین پہ سے. ہاں مبتدا خبر مطلب جنرل جو کل کی شکل تھی, آج کی الگ بتایا میں آپ کو. کل کے حد تک کیا تھا سبق؟ مبتدا مطلب معرفہ پلس نکرہ, مبتدا خبر. اچھا اس کا بالکل اپوزٹ کیا ہے؟ ہاں تو مطلب کیا آتا, نام کیا آتا اس کا؟ مضاف مضاف الیہ. الگ ہوگی قسمیں دو, یعنی اس کے حساب سے اپوزٹ کے حساب سے. اب اور ایک دوسری اپوزٹ, دونوں پر بھی معرفہ معرفہ, دونوں پر بھی نکیرہ نکیرہ. تو یہ 4 قسمیں ہوں گی. لیکن اس میں اور ایک کمپلیٹ انکمپلیٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو کمپلیٹ کے لیے کون سا فارم بتایا؟ مبتدا خبر کمپلیٹ ہے, باقی کے یہ انکمپلیٹ. انکمپلیٹ کے کتنے فارم ہیں؟ 3 فارم ہیں, مضاف مضاف الیہ موصوف صفت. کیوں انکمپلیٹ بولے؟ کیونکہ اس کے لیے اور ایک ورڈ لائیں گے تو اس کا معنی مکمل ہوتا. تو مطلب یہ اتنے کمزور ہے, دونوں مل کے ایک مبتدا بن سکتے. مضاف مضاف الیہ بن کے مبتدا ہو سکتا, مضاف مضاف الیہ بن کے خبر ہو سکتا, موصوف صفت مل کے مبتدا بن سکتا, موصوف صفت مل کے خبر ہو سکتی. اکیلے نہیں بن سکتے کیونکہ اللہ بڑے کمزور ہے. وہ اوپر کا اتنا اسٹرانگ ہے وہ شکل, دونوں اکیلے اکیلے اپنے یہاں پہ مبتدا ہو سکتے اکیلے اکیلے. الرجل مسلم بولتے یہ مبتدا یہ خبر, ان کو کسی اور کا سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ نیچے والوں کے لیے سپورٹ کی ضرورت پڑتی. الرجل المسلم, مسلمان آدمی. ہاں کیا ہوا؟ تو آپ بولتے کہ مسلمان آدمی اچھا ہے, مطلب اور ایک ورڈ بڑھانا پڑ رہا آپ کو. یا کبھی کہا تھا آدمی آدمی بچے کا ابا ہے, تو مضاف مضاف الیہ کی شکل جاری. تو شکل سمجھ میں آ رہا آپ لوگ آہستہ آہستہ کہ مبتدا خبر کیسا بنتا. مبتدا خبر بننے کے لیے کبھی 2 ورڈ میں ختم. بعض اوقات مبتدا خبر بننے کے واسطے کمزور کمزور جملے جمع ہوتے, موصوف صفت موصوف صفت تو ڈبل ڈبل ہونا پڑتا. جب ڈبل اسم ڈبل اسم ایسا ہونا پڑتا. آسان ہے انشاءاللہ. تھوڑا سا جا کے ریویژن کر لیے تو سمجھ. آج میں ہوم ورک نہیں دے رہا ہوں, نکالو, بلکہ آج خالی یاد کرنے کا ہوم ورک ہے. قرآن میں اس سے نکالو, بلکہ کوئی ہوم ورک نہیں دینے والا ہوں, بے فکر رہیے. آج آپ لوگ کیا ہے, خالی یہ فریم اچھا بٹھانے کی کوشش کیجیے, کیا کیا شکلوں میں ہو سکتا کوشش کیجیے. ہاں مثالیں لیں گے. اور کون سی 6 مثال دینا؟ اچھا اچھا 6 مثال میں دیکھیں ہم ایسا لے لیں گے. موسیٰ کلیم اللہ. ہاں موسیٰ کلیم اللہ, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام کیے ہوئے انسان ہیں. مطلب کیا نکلا؟ خبر میں ڈبل اسم جمع ہو گیا. 6ویں مثال کیا ہے؟ خبر میں ڈبل اسم, 2 اسم مل کے خبر. 5ویں مثال میں کیا تھا؟ 2 اسم مل کے مبتدا. ایک مثال. اور ایک عیسیٰ مسیح روح اللہ, دونوں مل کے خبر ہوا. یعنی خبر میں کتنے اسم جمع ہو گئے؟ 2 اسم جمع ہوئے. یہ ایک طریقہ ہے مبتدا خبر بننے کا. عیسیٰ نام ہے, الف لام کی ضرورت ہے نام کے لیے؟ نام کے لیے الف لام کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کیا اگلا پرٹیکولر ہو گیا. پرٹیکولر ہوتے مبتدا بننے قابل ہو گیا, پرٹیکولر بنتے مبتدا بننے قابل ہو گیا. خبر میں 2 کیونکہ انکمپلیٹ ہے. مضاف مضاف الیہ کیا ہے؟ انکمپلیٹ فارم ہے, اس لیے 2 ہونا پڑتا. یہ ایک شکل بنتی. یہ آخری کی مثال ہے, 6ویں کی مثال ہے. باقی کے باقی اوکے, اسی کا اور ایک ہونا 6ویں کا مضاف مضاف الیہ کے بنا بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک آدمی کے 4 خبریں دینا چاہ رہے ہیں.
ایک آدمی کے بارے میں الرجل ابن و زوجن، بہو کے بدل بھی لا سکتے. ابن ایک آدمی کیا ہے؟ باپ ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. سو بات خبریں 100 خبریں لائیے. ایک آدمی کے بارے میں 100 نیوز دینا ہے. ایک آدمی کے بارے میں 10 خبریں لے کر آیا ہوں، پورے 10 خبریں دیتے چل جائیے. الرجل ابن، باپ ہے، کسی کا باپ ہو سکتا ہے ایک ہی وقت. الرجل زوجن، کسی کا شوہر ہو سکتا ہے ہو، تو دوسری خبر دے رہے. تیسری تو خبر کے فارم میں اگر آپ لا رہے تو وہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، یا کنجنکشن کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں آپ. وہ لا سکتے ہیں آپ، وہ سا بھی شکل میں لا سکتے ہیں آپ. تو ایک آدمی کے 100 خبریں بھی لا سکتے. کیا بولے؟ طویل، جمیل، طیب، کبیر، رئیس، غنی. اب بڑا تو ماشاءاللہ کوئی ناول بھی لکھ سکتے. اس لیے کیا بولے؟ مبتدا خبر اصل ہمارا مقصد ہوتا ہے. شروع میں ہم آپ کو کیا بتائے تھے؟ مبتدا خبر ایک ایسی طاقت ہے 2 ورڈ سے بھی بات ختم ہو سکتی. لیکن اگر آپ بڑھانا چاہے تو مبتدا کے 10 ورڈ بھی لا سکتے، خبر کے بھی 10 لا سکتے. کیسا مثال؟ الرجل، اب الرجل پرٹیکولر ہوا، لیکن کوسا آدمی؟ تو آپ بولتے الہندیو، آپ بولتے ہندوستانی آدمی. ہندوستانی آدمی بہت ہے بھائی. ایک منٹ پھر بولتے ہیں الحیدرآبادیو، تو آپ بولتے ہیں حیدرآبادی بھی بہت ہے بھائی. ہاں تو آپ بولتے المدنیو، المدنیو. ہاں بھائی مدنی بھی بہت ہے بھائی، مدینہ سے بہت پڑے ہوئے ہیں، حیدرآباد میں بہت ہے. تو آپ بولتے المعلم، پڑھانے والا آدمی. ارے پڑھانے والے بھی بہت رہتے ایسا. اچھا ٹھیک. تو آپ کیا بولتے ہیں؟ الرجل، الہندیو، الحیدرآبادیو، مدن معلم. ہاں نہیں التقنیو، ٹیکنالوجی بھی جاننے والا، تھوڑی سا بہت ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں پڑھانے والا. ارے اور قریب ہو رہا، کوئی آ رہا، آہستہ آہستہ پرٹیکولر ہو رہا، ایک دم اور پرٹیکولر ہو رہا. اور کیا ہے؟ فی الوقت بنگلور میں رہ رہے، ایک رمضان کے لیے آئے ہوئے ہیں. اچھا الظاہر فی ای ٹی وی اردو، ای ٹی وی اردو پہ آنے والا. الساکن حالیا فی بنگلور، بنگلور میں بھی کچھ دنوں کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہاں ارشد بھائی کے بارے میں بول رہے ہیں. بعض اوقات کیا آتا، باتوں میں سمجھ، الرجل بولتے آتا، بعض اوقات نہیں آتا، تو آپ کو لمبا. اب یہ پورا مل کے کیا ہوا؟ موصوف، صفت اول، پہلی صفت. کیا ہوا؟ پہلی صفت، دوسری صفت، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹویں، ساتویں. چھٹویں سمجھے. 6 صفت کس کے؟ اکیلے کے، الرجل کے ہوئے. تو پورا مل کے کیا ہوا؟ مبتدا ہوا. اتنا بول کے مبتدا ہوا. خبر کیا ہے پھر؟ آج نہیں ہنسائے، خبر آج نہیں ہنساتے بول کے ہنسائے. ایسا کچھ بھی خبر دے سکتے ہیں. آج بہت لمبا ٹائم لے لیے. دوسرا کوٹ پین کیا ہے؟ کتنا کین آبزرور ہے، کیئرفل رہنا ہے. تو سمجھ میں آپ لوگ مبتدا بہت، لیکن مبتدا کیا معلوم 2 ورڈ میں بھی ہو سکتا. مبتدا ایک ایسا فریم ہے 2 ورڈ میں بھی. لیکن بڑھانا چاہے تو آپ ناول لکھنے والے کیا کرتے؟ چھوڑتے. ناولوں میں کیسا رہتا؟ ناول میں اور اس وقت پر صبح تھی، سورج نکلا ہوا تھا، آہستہ آہستہ نکل رہا ابھی، اور اس کے اندر سے شعاعیں نکل رہی تھی، ابھی جھیل کے قریب بیٹھا ہوا تھا. اچانک کیا دیکھتا ہوں؟ دیکھ دروازے کی آواز آئی. وہ کھلا ایسے جیسے کہ
अब फिर वो एक जैसे बोल के फिर लंबा चलता, वो दरवाजा ऐसा था, वो लकड़ी ऐसे लंबा लंबा लंबा, आखिर में 3 पेजा जाके देखे तो भी दरवाजा खुलते रहता। बैंगलोर बोले अगर वो भी ये हो जाता है, खबर हो जाती है। फिर बेंगलुरु, हाँ फिर बेंगलुरु बोलते खबर भी आ सकती, बेंगलुरु में है फिलवा बोले तो भी खबर आती, हाँ। या अस्साकिनु फी बेंगलुरु हालियन बोले तो वक्तिया तौर पे रहने वाले बोले तो मौसूफ सिफत की शक्ल में आया तो अलिफ लाम डाल देना। खाली फी बेंगलुरु बोले तो खबर आती, खत्म होता जुमला। अब आप बढ़ाना है और लंबा खींचना है चलता होता। तो इसलिए बोलते कुरान मजीद का कमाल क्या है मालूम, ज्यादा वर्ड यूज ना करके ज्यादा माना देता है। इतने ऐसे आपको कुरान मजीद में ऐसे अल्फाज ज्यादा नहीं मिलते, बेकार के नावल के ऐसे नहीं मिलता। कुरान में काम की बातें पूरी कीवर्ड, कुरान मजीद की हर आयत अपनी जगह पे मास्टर की, जिससे उलूम के खजाने खुलते। हर जगह पे मास्टर की, हर आयत अपनी जगह पे एक मास्टर की है, उससे फिर कई खजाने खुलते। इस वजह से बोलते कि कुरान मजीद मौजज़ा है, उसमें ऐसे बेकार के वर्ड ज्यादा यूज नहीं हुए, कम वर्ड में। इसलिए कुरान मजीद अगर आप समझ गए तो दुनिया की सारे अरबी आप समझ जा सकते। इसलिए बोलते हैं कुरान मजीद सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। मुब्तदा, हाँ अगर मुब्तदा खबर है वो लगा के और एक मुब्तदा खबर भी ला सकते हैं। फिर वो लगा के और एक मुब्तदा, अलग जुमला आता है, ये जुमला अलग, ये जुमला अलग, ये जुमला, इसमें एक ही जुमला है पूरा, ये पूरा एक जुमला हो। मान लीजिए जैसा मैं आपको बताया था, याद है सूरह जिन जो है मुकम्मल 3 सफ़े मिला के एक जुमला, क्योंकि आखिर में जाके जैसे फूल 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 पूरे मोती जमा के आखिर में एक हार बन जाता। तो बाद वक़्त के दरमियान में कुछ भी डॉट नहीं रखते, एक ही किस्म, बाद वक़्त दरमियान में सेगमेंट रखते रहते। तो बाद वक़्त वाव लगाते गए, अलग 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 जुमला बन के एक हार बनता। बाद वक़्त एक ही जुमला कंटिन्यू भी कर सकते, अरबी में कई शक्लों में कर सकते। तो जी क्या करना है, यानी क्लास वर्क, ट्रांसलेशन। अच्छा, पहला जो वर्ड था अर्रजुलु, आदमी, कौन सा आदमी भाई, अल हिंदी। अच्छा, हिंदुस्तानी आदमी के बाद, पाकिस्तान के बारे में नहीं, दूसरे किसी भी सऊदी अरब के बारे, हिंदुस्तानी आदमी। हिंदुस्तान में बहुत है ना, अल हैदराबादियु, हैदराबादी आदमी। अच्छा, हैदराबाद में भी बहुत है ना। अल मदनियु, अच्छा आलिम की बात कर रहे हैं, किसी आलिम भी बहुत है मदीने के, हैदराबाद में। तो आप फिर और खरीब करते, अल मदनी, अल मदनियु, अल मुअल्लिमु, पढ़ाने आने वाले भाई। कौन भाई, इससे पहले आए थे, देखो याद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद और एक वर्ड बढ़ा रहे हैं आप, क्या वर्ड है, अत्तकनियु, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी होंगे भाई कोई, तो आप बोलते हैं ईटी उर्दू पे। अच्छा उनू पहले बोल देना नाम, तो बाद लंबे बढ़ा सकते हैं। कहाँ है उनू, फिर बेंगलुरु में आए हुए। अच्छा जाएंगे, मिलेंगे, चलो जाए। तो मतलब क्या निकला कि एक मुब्तदा कई शक्लों में आ सकता है, या तो अलिफ लाम आके खत्म आता पहले। आप मुख्तसर खत्म कर देना चाहते हो, अर्रजुलु मुस्लिमुन। अगर आप जरा और बढ़ाना चाह रहे थे बढ़ा सकते। बाद वक़्त क्या अलिफ लाम के बगैर भी पर्टिकुलर हो सकता है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह, अरशदु मुअल्लिमुन। अल अरशदु लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पर्टिकुलर है। दूसरी शक्ल क्या है, ज़ालिका किताबुन, अलिफ लाम लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर है। हुआ रजुलुन, पर्टिकुलर है, ऑलरेडी जरूरत नहीं है। 5वां क्या है, डबल इस्म वाला। डबल इस्म वाला कहता है ज़ालिकल किताबु या अर्रजुलु अल मुस्लिमु, दोनों भी पर्टिकुलर जमा के मौसूफ सिफत। उसके बाद खबर आ रही, अर्रजुलु अल मुस्लिमु माता, एक मुसलमान आदमी मर गया। कोई भी एक शक्ल। कभी खबर डबल इस्म होती, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा समझ में आ, कलमा ऐसा ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول, اچھا محمد رسول اللہ میں پہلا مبتدا ہے, رسول اللہ خبر. کلمہ آج سمجھ میں, اللہ شکر, کلمہ سمجھ میں آ گیا, اللہ کو. محمد رسول اللہ ترکیب بتا لے سب, ترکیب بولتا کیسا بنا, فارم کیسا ہوا, تو آپ بتانا کہ یہ مبتدا خبر ہے, اس کے اندر خبر میں ڈبل. آپ جا کے کسی کو پکڑنا, مبتدا معلوم محمد رسول اللہ کیا ہے, آؤ میں تفسیر کرتا ہوں. محمد ان میں یہ مبتدا خبر بولتے انہیں ایک دم شریف تی معلومات, اس کو مبتدا بولتے, اس کو خبر بولتے. پھر اس کے بعد اور اس کو اور اٹیک کر کے ایک دم فلیٹ کر دینا, اس کے اوپر کر دے کہ دوبارہ میرے سے بحث نہیں کرنا. اگر کوئی بحث کرنے آیا تو کیا بولتے, کیا ہے بہت بحث کر رہے ہیں, محمد رسول اللہ کا معنی معلوم, وہ معنی چھوڑو, پہلے اس کی ترکیب بتاؤ, فارم کیا ہے, یہ مبتدا ہے خبر ہے, بولتے. چلو میں بتاتا ہوں, مبتدا یہ محمد جو ہے پہلا جو ورڈ ہے, اس کو الف کی ضرورت ہی نہیں ہے, آلریڈی معرفہ ہے, نہیں معرفہ بھی نہیں ہوتا ان کو, عربی میں بات کرتے ڈھیر آتا, اس کا جو بولے سنتا سامنے آتا. ٹھیک ہے, تو مبتدا خبر کے فریم انشاءاللہ. ہاں کیا بولے, ہاں مبتدا خبر کا ترجمہ ہے بول کے آتا, سبجیکٹ پریڈیکیٹ, کل بولا تھا یاد ہے, سبجیکٹ مبتدا خبر لکھ لیجئے, مبتدا سبجیکٹ, خبر یعنی پریڈیکیٹ, پریڈکشن, آپ اس کے بارے میں خبر دیتے. کسی سبجیکٹ کے بارے میں آپ کیا کرتے, مبتدا مانے سبجیکٹ. مبتدا اس کو کیوں نام دیے, کیونکہ ابتدا ہو رہی اس سے, بگننگ ہو رہی اس سے, شروعات ہو رہی, ورنہ دیکھا تو اس کا نام آپ سبجیکٹ انگلش میں بول سکتے, خبر یعنی نیوز, اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے, پریڈکٹ کر رہے, پریڈکشن, سبجیکٹ پریڈکشن. مبتدا مانے سبجیکٹ, خبر مانے نیوز. اچھا ہاں ایک منٹ ابھی آ رہا, مبتدا خبر سیکنڈ, پہلے مبتدا خبر کا معنی آ گیا, سیکنڈ مضاف مضاف الیہ, مضاف الیہ مطلب belongs to. قلم الرجلی, پین belongs کر رہا ہے آدمی کو, یعنی اس کا اونر ہے, اس کے لیے ہے, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ قلم کسی اور کا نہیں ہے, کسی عورت کا نہیں ہے, کسی عورت, یہ فلاں. قلم زیدن پرٹیکولر ہو گیا, قلم الرجلی آدمی کا قلم, تو کیا ہو گیا دیکھیں یہاں پر belong, قلم جائے کس کو belong کر رہا ہے, آدمی کا قلم. آسمان کے تارے, یہ تارے جا کے کس کو belong کر رہا ہے, زمین کے تارے, زمین میں تارے, دن میں تارے, تو آسمان کے تارے میں belong. قلم الرجلی belongs to, مضاف مانے belong, عربی میں معنی اس کا وہی آتا, belongs to. اچھا اس کا آتا موصوف صفت, دو قسم ہے موصوف صفت کی, پرٹیکولر مضاف الیہ کی. قرآن میں بہت جگہ پہ ہے, جیسے ذالک الکتاب الذین یؤمنون بالغیب والصلاۃ مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم اولئک علی ھدی من ربہم. قلوبہم بھی آتا اس میں, اور ایک ہے سبع سما الذی خلق سبع الرحمن علی العرش استوى. اللہ قرآن میں بہت سارے مثالات ہیں. کلمۃ اللہ ہے, کیا بولے, ملک سلیمان, سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت. رسول اللہ, اللہ کے رسول, رسول اللہ اللہ کے رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تم ما کان محمد ابا احد من ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم النبیین مضاف الیہ, خاتم پہ الف ہے, خاتم پہ الف ہے نہیں ہے, النبیین پہ الف ہے, تو مضاف الیہ. چلو تیسرا معنی موصوف صفت, سبجیکٹ ایڈجیکٹو. موصوف یعنی سبجیکٹ جس کے بارے میں بات کر رہی, صفت ان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں, ایڈجیکٹو بتا رہے. تو موصوف صفت کو پہلا تھا سبجیکٹ پریڈیکیٹ, دوسرا تھا belongs to, تیسرا تھا سبجیکٹ ایڈجیکٹو, چوتھا کیا ہے سبجیکٹ ایڈجیکٹو. ہاں دونوں میں فرق کیا ہے, پرٹیکولر ہے, یہ کامن. سبجیکٹ ایڈجیکٹو
सेम, खाली फर्क क्या है, एक पर्टिकुलर है दूसरा कॉमन है। एक पे अलिफ लाम, दोनों पे भी अलिफ लाम आ रहा है या दोनों पे अलिफ लाम नहीं रह रहा। जैसे आप बोलते एक मिनट, तर्जमा कैसा करते देखिए आप, मुब्तदा खबर का तर्जमा कैसा था, द मैन इज गुड, द मैन इज गुड। मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसा हो रहा, द गुड मैन। क्लियर, द गुड मैन, द गुड मैन में मुकम्मल नहीं हो रहा माना, द मैन इज गुड में मुकम्मल हो रहा। मुब्तदा खबर में पूरा माना मुकम्मल होता, द मैन इज गुड। मौसूफ सिफत में द गुड मैन, अ गुड मैन, समझ में। मुदाफिले में क्या आता, ऑफ का माना आता। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मैन, पेन ऑफ मैन का क्या माना आता, मैन्स पेन एपोस्ट्रोफियस का माना आता। तो मुदाफिले माने के हिसाब से ये माना। हाँ, का आ रहा, बनी इसराइल, बनी इसराइला। हाँ हाँ, अभी उतना एडवांस गए तो नहीं चलता, बाद नहीं आते, बाद अभी नहीं आ सकते। अच्छा, शुरुआत में सब चीज़ें नहीं आती। शुरू में बच्चे को बिरयानी नहीं खिला सकते, अगरचे के बिरयानी बहुत अच्छी है, बहुत सूटेबल है, बहुत हेल्थी है, बच्चे को नहीं खिला सकते। अब मैं ज़रा बोलते फिर कंफ्यूज हो गए तो पहले बैच में सच हो जाए, पूरे पूछे, मैं सबके जवाब दिया देते पूरे कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं नहीं देना चाह रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा वो कल सीखेंगे, कुछ आखिरी के रहते ना, मिसाल दो, फिर मिसाल देते समझ में आता। कटिंग करने के बाद में ये बाला आहिस्ता से काटते नहीं ये सेकंड फ्रेम में मुज़ाफ में एक नकीरा एक मारिफा होना जरूरी है। पहले नकीरा, सेकंड फर्स्ट इज नकीरा, खलमुर रजुल, खलमुर रजुली, फर्स्ट इज नकीरा देन इज मारिफा। हाँ, बट दोनों भी मारिफा भी हो सकते हैं उधर, दोनों भी मारिफा मुश्किल है ना। दी पेन बिलोंग्स टू दी मैन, नहीं अरबी में नहीं आता होता। एक मिला मेरे को, अल हयात या दुनिया, मौसूफ से पता है लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, उसका तर्जमा दुनियावी जिंदगी, हयात या दुनियावी जिंदगी एडजेक्टिव का माना है इसमें। और माना हम लोग उर्दू में कर लेते सर, उसका माना ऐसा है, मौसूफ सिफत का माना दुनियावी जिंदगी। हम लोग क्या करते हैं उर्दू में दुनिया की जिंदगी बोल लेते, वो तर्जमा गलत है, लेकिन कुरान में वैसा नहीं है। दुनिया भी मौसूफ सिफत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर एडजेक्टिव नहीं आ रहा, एडजेक्टिव आना चाहिए। आदमी भी एक सब्जेक्ट है, कलम भी एक सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव नहीं है इसमें। एडजेक्टिव बोल तो तय्यबुन, खदीमुन, कुछ अच्छा, बुरा, अगली, पुअर, ऐसा कुछ एडजेक्टिव का माना, सिफत का माना। दोनों सिफत नहीं, दोनों भी दो सब्जेक्ट कभी भी जो है मौसूफ सिफत नहीं हो सकते। मौसूफ सिफत के लिए जरूरी है कि और कलमुर रज बिलोंग करना है तो बिलोंग तो पहले अलिफ लाम नहीं रहना, दूसरे पे 99% अलिफ लाम रहता, कभी कभी बगैर अलिफ लाम के भी आता। जैसे खलमुर रजुलिन, किसी भी आदमी का खलम, भाई पर्टिकुलर आदमी का नहीं बोलना चाह रहे आप बोल रहे नहीं भाई पर्टिकुलर आदमी का खलम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, यह खलम किसका है कि नहीं मालूम, तो आप बोलते खलमुर रजुलिन, किसी भी आदमी का खलम, तो अलिफ लाम नहीं लाते। वो भी मुदाफिले हो सकते, 99% कायज होता, पहले अलिफ लाम नहीं रहता, मुदाफिले, पहले अलिफ लाम नहीं रहता, दूसरे पे अलिफ लाम रहता, ये 99% है। लेकिन पहले अलिफ लाम नहीं रहता, ये थंब रूल है, मतलब 100% श्योर शॉट। उसमें भी 1-8% आते बाद, वो अलग शक्ल है, बाद उतना डेप में अभी ये लेवल में अपन जरूरत ही नहीं। इतना अगर हम हजम कर लिए तो कुरान मजीद का जो 50% हिस्सा है उसको हम आसानी से, एक मरतबा वो समझ में आ गया तो दूसरा खुद ब खुद आता। आपको मैं जो कायदे बता रहा हूँ, कायदे कैसे मालूम, मैग्नेटिक कायदे। क्या फर्क है मैग्नेटिक कायदे में? मैग्नेट अगर रख डाले तो लोहा चिपक जाता ना, मिसाला देते जल्दी समझते दो। मैग्नेट रखे तो लोहा, बारीक बारीक लोहा पूरा समझ। तो छोटे छोटे कायदे जो भी मैं बता रहा हूं, मैं एक्सेप्शनल कायदे पूरे वो बताए तो पूरे कान में से
हरे मिर्चा खिलाते धुआं निकलता ना, वैसा निकलता फिर। तो इसलिए क्या करना, मेन मैग्नेट दे देना, ये है मैग्नेट। तो बाकी पढ़ते 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 अगले साल तक आपको अरे ये भी होगा, ये भी होगा, वो भी, ये भी इसमें माना आ रहा है, ये भी होते होते वो तो अरे माशा। तो गोया के मुकम्मल आपको कुरान में के कई चीज़ और समझ 1 साल और लगेगा, लेकिन उसकी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में बराबर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मोरिस बोकाय कौन है? इतला बाइबल, इतला कुरान, इतला साइंस। ये एक बहुत बड़े जो है सर्जन, डॉक्टर, साइंटिस्ट, फ्रांस के रहने वाले। तो मलिक फहद, उनके पास उनका इलाज हो रहा था, तो वो कुरान मजीद को गाली दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। तो मलिक फहद रहमतुल्लाह अलैह गफर अल्लाह लहू बोले, आप गाली क्यों दे रहे, बुरा क्यों बोल रहे? तो बोले कि आपके किताब में गंदी गंदी बातें हैं, दहशत गर्दी है इसमें, ये है वो है। तो फिर मलिक फहद बोले, कैसा, कैसे मालूम आपको, पढ़े क्या कभी? हाँ पढ़ा हूँ, पूरा ट्रांसलेशन पढ़ा हूँ मैं। किसका ट्रांसलेशन पढ़े? ओरिएंटलिस्ट का, ओरिएंटलिस्ट का। अच्छा फिर आप डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ते, डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ते? तो बोले डायरेक्ट पढ़ने के लिए मुझे अरबी नहीं आता। तो नहीं ऐसा करो, मैं आपको कुछ ट्रेनर देता हूँ, वो ट्रेनर के जरिए से, आप इतने बड़े सर्जन हैं, अगर आप पढ़े, आप ऑनेस्ट के साथ मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिदायत देंगे, मेहनत करो। तो मोरिस बोकाय कह रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा आइडिया ले लिया, ऐसे क्लासों से आइडिया मिल जाता है आपको। मैंने थोड़ा सा आइडिया ले लिया, लेने के बाद मैंने इरादा कैसा, क्या डेडिकेशन देखिए आप, हर रात 10 से 11 के दरमियान रोजाना, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाओ, तूफान आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, लेकिन ये टाइम पे पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। ये ऐसा जो डेडिकेशन रहते हैं वो लोग बहुत तरक्की करते, कुछ भी आ जाओ, कुछ भी, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाओ, लेकिन वो टाइम पे मैं इलाज कुछ भी नहीं करूंगा। तो 10 से लेके 11 तक बोले 2 साल मुकम्मल में ये 1 घंटा दिया, तो 365 दिन या 365 घंटे, 365 घंटे। 2 साल के बाद मैंने कुरान खोला, उसके डायरेक्ट जितनी जगहों पे मेरे को डाउट थे, जो भी आयतों में मेरे को डाउट थे, वो आयतों पे गौर करना शुरू किया, वो अरबी के हिसाब से, जितना अरबी हो। उसके बाद उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद कैसे कौन सी किताब लिखे हो? इतला बाइबल, इतला कुरान, जो पूरी आंच लगा के छोड़ दी, बातिल के अंदर हिला दी, पूरे यूरोप और अमेरिका को हिला कर रख डाली किताबें। कई लोग बाइबल को उसके बाद अल्लाह कलाम नहीं है साबित, वो आदमी खुद साबित कर दी, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है बाइबल बोल के साबित कर दी। तो एक गैर मुस्लिम 2 साल अगर मुकम्मल 2 घंटे, 1 घंटा अगर रोजाना देता है तो यहां तक आ सकता है। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्लिम, हमको अल्लाह ताला बहुत सारे मौके दिए, कई वर्ड तो हम बचपन से सुन लेते हैं, हमारे लिए बस थोड़ी सी मेहनत करना है। तो ये इंशाल्लाह ये कोर्सेस पुश बनेंगे, रास्ता बनेंगे उसके लिए। तो उसके लिए आप एकदम थोड़ा सा बात टफ क्लासेस आएंगे भी, तो आप हिम्मत मत हारी, कोई मसला नहीं। आज जो समझ में नहीं आया, कल और अच्छा समझ में आएगा, कल और अच्छा समझ में आएगा। कल थोड़ा सा मैग्नेट की शुरुआत, आज जरा मैग्नेट अच्छा बड़ा हो गया, कल और अच्छा आ जाएगा खरीब में इंशाल्लाह, कल आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको करना क्या है, जो फ्रेम है उसको अच्छा बिठा लीजिए, यही कल का आपका होमवर्क है। और कन्वर्जेशन के जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स बाकी के भी मुकम्मल कर लीजिए, थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। लाइट पाला की गर्दान कितने लोग सुनाएंगे? 20 मिनट बाकी है। आज अब आप बोल रहे हैं अभी तकरीबन मैं जाके सोता हूँ अब। जोहर पढ़ लेते जोहर पढ़ कर अब इसका रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, वो DSR कैमरा है ना, तो रोज़ाना अरबी में टॉक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ सऊदी को भेजना है वहाँ के चैनल्स के लिए। तो इसके बाद वो उसके बाद पूरा थक जाते हैं, रात में भी दिन नहीं होती ना, तो जोहर से असर तक, फिर असर से मगरिब तक मसले मसाइल, वो फ़ोन आते हैं। फिर उसके बाद मैं असल में इंग्लिश सीखने के लिए आया बेंगलुरु, इंग्लिश कोर्सेज के लिए आया मैं। हमारे पास वो अंदर बैठे हुए 4 फैकल्टी पार्टिसिपेंट, वो लोग मुझे घर पे आके समझा रहे। तो 1 महीने के लिए बेंगलुरु असल इंग्लिश सीखने आया। तो कुछ लोग बोले आप इधर हैं रमजान 10 दिन हो जाएंगे आपकी क्लास के बाद, उसके बाद 4 9 उसके बाद हैदराबाद चल जाऊँगा।
पूरा महीने का आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, बोले पूरा नहीं वो एक 15 दिन पहले आया मैं, रमज़ान से 15 दिन पहले आया मैं, तो बोले रमज़ान आ रहा, आप अगर 10 दिन का ग्रामर कोर्स लिए तो सब 1 घंटे निकालना हो, लिख देता हूँ किधर जाना है? हेन्नू रोड हिन्नूर ओएसिस इंशाल्लाह। कोई कौन सा टाइम? आप बोलो हजूर, आपकी कन्वीनियंस से मैं कर लूँ। कल रिकॉर्डिंग नहीं है, हाँ 10:30 के बाद रिकॉर्डिंग नहीं है, कल नहीं है क्योंकि वो सेटअप, जुम्मा है ना, और कल सुबह यहाँ नहीं है। कल जुम्मा है। हाँ कल कैसे जुम्मा? कल कहाँ है जुम्मा? जुम्मा है कल। इससे कोई ग्रामर का कुछ नहीं, नहीं वो अलग, वो तजवीद का। अल-मुअल्लिमु मिन ऐन, अल-मुअल्लिमु मिन फैन, मिन फैन नहीं बोल सकते, मिन ऐन, अल-मुअल्लिमु मिन फैन, मिन हैदराबाद। कैफ अस्सिहा, तो आप लोग जवाब दे सकते तय्यबीन, बोल तो इमाराती अगर तय्यबीन ताहिरीन, कुवैती रहे तो जैन जैन, और अगर सऊदी रहे तो बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ बालक कैफ हालक। درس هذا أنا جالس خرج मैं जो बोला सही है। सिस्टर फैकल्टी सिस्टर्स के कन्वर्सेशन सुनिए जरा। हाँ Where are you going after the class? Yes. ऐन तذهبु, إلى البيت. ऐन तذهبु, ऐन तذهب بعد الدرس بعد الدرس، तذهبु तذهبु यذهبु यذهبानी यذهبون तذهبु तذهبानी, ऐन तذهبु بعد الدرس। How do we ask? आप क्या करते हैं? मादा मादा तफल, मा शुगलुक, शुगलुक आपका शुगल क्या है? मा शुगलुक, عندي हाँ तिजारा तिजारा, मुहंदिस, अना मुहंदिस माशाअल्लाह। أنا مهندس، أنا عندي تجارة صغيرة। कोई भी एक जुमला देख के बोलिए उसमें से। मा रायनाक, मा रायनाक, बहुत अच्छा। वो ऑर्डर दीजिए, होटल में ऑर्डर दीजिए, आप लोग होटल में हैं। تبغى شاي؟ तबगा शाय لا يتم नबगा नबगा ताम नबगा लहम नबगा कामिल, सैलरी का पहला दिन, सैलरी का पहला नबगा कामिल हब्बा। नबगा मीन्स आई वांट, मा नबगा बोल तो आई डू नॉट वांट, अबगा माने आई वांट, ला अबगा هذا لبن حار وبارد. ايوه ايش؟ لبن لبن بارد. تبغى حار؟ كم الساعة؟ كم الساعة؟ كم الساعة؟ حاف 10 ونص، نص हाफ के लिए वर्ड है नुस, 10 ونص ما شاء الله। ليش اليوم في اشرب شاي؟ لا شكرا أنا شكرا صايم. شكرا معلش معلش صايم. माफ करो। खल्लास खल्लास एवरीथिंग खल्लास, कुल्लु शय खल्लास, खा लिए पी लिए पूरा। أنا موجود هنا على الوقت وأنت؟ أنا موجود بالوقت. على الوقت، كل موجود على الوقت। ما شفناك من زمان. الدرس ما شفناك من زمان. ما شفنا का من، आपको बहुत दिनों से नहीं देखे बोले। ما شفناك. لما كنت مريض मैं मरीज था। أنا سافر كنت माने था, لما हाँ लिमा ما شفناك. लिमा ما شفنا का लिमा ما شفناك من زمان. ما شفنا का लिमा منذ زمان من زمان من زمان. ما شفنا का من زمان ما شاء الله। ما شاء الله ما شاء الله. اللغة العربية في سهل لغة لا سهل. اليوم درس صعب، صعب مشكل، صعب مشكل، صعب مو مشكل سهل جدا। سهل हाँ لا مشكل. مو مشكل، ما في مشكلة। لا تنسوا درس اليوم. تخيل today's لا lesson. تنسوا درس اليوم. हाँ لا تنسوا درس لا تنسوا درس اليوم। جزاك الله خير. ما شاء الله، نراكم على خير، نراكم फिर देखेंगे फिर मिलेंगे, نراكم على خير، جزاكم الله خيرا، वैयाकुम वैयाकुम वैयाका बोल तो एक, वैयाकुम बोल तो पूरे माशाअल्लाह। और एक सल्लिम अलल इख्वान, सल्लिम माने सलाम पहुंचा दो, अलल इख्वान पूरे भाइयों को सलाम पहुंचा दो। शर्रफना तशर्रफना आपने इज्जत दी बोलो, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह बोलते एक्सेप्टेबल।
अच्छा, आप लोग को अगर सबक समझ में नहीं आया तो नहीं आने का इरादा मत कीजिए, आइए फिर मिलकर समझेंगे, क्योंकि होता कभी अरे क्या शेख समझेंगे कि नहीं मालूम, ऐसा कुछ भी नहीं, बात समझ में नहीं आ सकता। फोन नंबर दिए थे आपको, फोन किया था मैंने कितने बजे? दोपहर में करे शायद, दोपहर में 1:30 दोपहर बजे, से शाम असर को- तक सोने का टाइम। शाम को 6:25 पैसा किए थे। मैं आपसे कुछ कौन सा ये फोन पे करे क्या आप? हाँ आप दिए थे वो फोन, अच्छा अच्छा, बस रिंग हो रही थी, हाँ, रिंग हो रही थी, मैं असर के बाद से तो अटेंड करा फोन आप। नहीं रिंग हुई है, देखो आप। अच्छा, असर नमाज के बाद? हाँ नहीं 6:25 6:20 ये तो अच्छा, वो नमाज को गए थे नमाज, नमाज तो असर की इफ्तार तो इफ्तार के वक्त पे नहीं, 6:25 बोले तो इफ्तार का टाइम होता। 6:25 कहाँ था, 6:37 आता, 6:37। होता या और एक फोन था बोला, और एक फोन पे था मैं। अच्छा अच्छा, तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। करेंगे, अभी सबक होने के बाद करेंगे इंशाल्लाह। क्लैरिटी से पूछना है, किताब आइए, फद्दल फद्दल फद्दल, शर्रफना आया, फद्दल फद्दलू फद्दलू मिन फضلك तफضل है ना, वहाँ पर कन्वर्सेशन चल रहा अरबी में। अच्छा, नामा लिखा रहे शेख, नाम भी लिख लीजिए, हमारे 3 भाइयों का नाम लिख लीजिए तीनों। आइए फद्दल, कम है, तालो है ताल मतलब और खरीद, दोनों एक ही। आइए आइए। हाँ, ठहरने का ऐसा, शर्माने का नहीं है, चलो फद्दल। एक बैठ गया, आप बिठाए सबको, नहीं नो पूछ रहे, इनका हो गया, आप लोग शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह 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 बोलते अल्लाह की मदद आती। हाँ, कोई मसला नहीं, हाँ हाँ, अस्सलामु अलैकुम बोले, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैफा हालुकुम, कैफा हालुकुम, तय्यबीन ताहिरीन बेखैर। मिस्री अगर आप है तो कुवैत, हाफिज़कल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तय्यब, अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत। कैफा सेहा, मन अंता, कौन है आप? अना मुस्लिम तालिबुल इल्म, अना तालिबुल इल्म। इस्मुकल करीम, इस्मुकल करीम खालिद, अना इधन खालिद, माशाअल्लाह। हाँ, आप इनको ऑर्डर दीजिए कुछ चाय, यानी तो हब्बा कामिल खुम्स, हब्बा दज्जाज कामिल, अबगा दज्जाज कामिल। आप बोले फुलूस कसीर लाबुद, कम कितने में, कम इस्सा, कितने टाइम लगेगा, कम, कोई भी एक टाइम, जल्दी देखो, एक तो जुमला बोलो, मार आईना, कुछ तो भी एक जुमला। हाँ, मैं बारिश, कोई वर्ड देखे, कोई वर्ड देख के बोलिए, उसमें झिझक, एक मतलब झिझक चलेगी ना, फ्लो आया था, फ्लो आना, वरना याद करके भूल जाते। एक मतलब वो ब्लॉक निकल गया, वर्ड आना शुरू आते। माशुकना का, हमने आपको नहीं देखा, बोल अना मौजूद है शेख, या मौजूद, इत्तक़िल्लाह, अना मौजूद। ला और कुल ला अना गैर मौजूद, कुन्तु मरीज बोलता, आपका जवाब क्या रहता? कुन्तु मरीज बोल रहे, तो आप लाबास तहूर इंशाअल्लाह। कैफ हालुकुम, हाँ जा, कैफ अहवाल, फुल बैठ करके आ गया। मोया बारिद, तबगा मोया बारिद, तबगा यबगा मोया हार, हुआ यबगा मोया हार।
معلش في شاي ما لا 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 كرڑا لا ابغى عصير موجود عصير موجود عصير مو موجود مش موجود لا مش موجود مش في موجود مويه شرب في مويه اشرب مويه يعني اشرب مويه اشرب مويه يعني لا مو موجود اشرب مويه عصير مو موجود مويه موجود تبغى ولا ما تبغى تبغى بريد هذا بريد لا هو مريض لا باس طهور ان شاء الله تقول هذا فندق ولا مستشفى هذا هاسبيتال نو پڑھتے چل جاؤ اللہ ارے بولتے کہتے انت هندي انت هندي ايوه خالص هندي لون خالص هندي انت من وين هنا دونوں भी सही هندي كمان هندي بادل يعني فين راح بادل سبجكت بعد الدرس بادل دس فين انت راح فين انت رو سبق کے بعد کہاں جا رہے ہیں سبق کے بعد کہاں جانے والے الى البيت الى البيت ما في شغل في هوليدے کو کیا بولتے ہیں किताबुकुम है اليوم اجازه हुआ मुस्लिम ही होता है ना اجازه اليوم मुस्लिम का मुस्लिम नहीं होता ہوا مسلم آتا اسلام ہوں اس کا اسلام करते हैं वो आखिरी में किताब ہاں کتاب بلانگس کا معنی آنا کچھ ایک معنی دکھ کے آنا جیسے اسلام ہوں اس کا اسلام بول سکتے ہیں बट मुस्लिम हो नहीं बोलते عبدہ بول سکتے ہیں عبدہ و رسولہ محمدن عبدہ و رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے ہیں اور رسول ہیں کس کے اللہ کے بندے मुस्लिम हो नहीं बोलते मुस्लिम का मुस्लिम نہیں اس کا مسلم نہیں آتا کچھ कैसे डिफरेंशिएट करते مسلم جو ہے ایک ایڈجیکٹو ہے احسن عربي ان شاء الله نہیں ایڈجیکٹو ہے ایک کچھ ایک سبجیکٹ کا سبجیکٹ بلانگس کرتا جا کے جیسے ایڈجیکٹو ماشاء اللہ خلص تو انت دفتر ہاں تک تو اسم ماشاء اللہ نسبہ کوئی ये कवर करना है ہاں कैसा डिफरेंशिएट करना होगा نہیں معنی سے غور کر سکتا ہے اس کا مسلم آپ ہی سوچیے آپ اس کا مسلم مطلب کس کا مسلم उससे हुआ ایسا بول سکتا ہے مسلم الہند मुस्लिम हिंद ہندوستان کا مسلم ہو سکتا ہے کچھ معنی آنا مطلب معنی مطلب اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے سینس کوئی سینس کے حساب سے دیکھو اس کا مسلم ہوتا کس کا اللہ کا نہیں اللہ کا بندہ ہوتا کل کا درس اتنا ہی ہے کہ جو فریم ہے وہ فریم اور کنورزیشن کے کچھ ورڈز یاد کر کے آئے انشاءاللہ اتنا ہی ہے درس اگر خالی کل انشاءاللہ مین آپ لوگوں کو مزہ بہت آئے گا ابھی آج اور کل ذرا ٹف پڑا ہوں گا ایک دم کانوں میں سے اس میں پورے گرم ہوائیں سب نکلتے چلتا ہو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا بعض سبق ایسے رہتے بہت منڈی بکرے رہتے لیکن مزہ بہت آتا بکروں کاٹے تو اب جملے اسمیہ ہے ہاں اب جب آیت بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں سے جو ہے اب وہ رسول ہی ہے رسول اللہ وہ رسول تو یہ وہ کو وہ کا ہے وہ نہیں ہے قال لهم رسول اللہ اب تو اس میں جو ہے فقالہ کو اور لہم کو چھوڑ کے ہم رسول اللہ ہاں رسول اللہ کا ایسے لینا ہاں آیت کے بازو کا وہ جو وہ چھوڑ دینا وہ باقی چھوڑ دینا خالی یہ لینا کام ہاں جا سکتے ہیں بالکل الحمدللہ ٹائم ہو گیا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین